الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد المرسلين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد النبيين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد الشكرين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد الراكعين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد الراحمين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد الساجدين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد الذاكرين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد المكبرين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد الطاهرين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد الطاهرين. سلام والقرآن بسلام عليك يا سيد الشاهدين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد الأولين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد الآخرين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا من أكرمه الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا من أكرمه الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا من شرفه الله. القرآن بسلام عليك يا من الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا من شرفه الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا من صوره الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا من عبد الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا خير خلق الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا خادم رسول الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سلطان الأنبياء. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا قرآن الأسفياء. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا مصطفى. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا مولاي. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا مجتبى. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا مستكى. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا مكي. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا بدري. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا عربي. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا عرفي. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا هجري. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا عبدي. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا زكري. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا ذهبي. القرآن بسلام عليك يا عبدي. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا سيد ولد آدم. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا حمد. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا محمد. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا الله. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا ياسين. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا مدثر. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا صاحب الكوثر. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا شفيع يوم النشر. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا صاحب الدار. القرآن بسلام والقرآن بسلام عليك يا صاحب المعراج. القرآن بسلام
Gini aja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dihindari ya. Ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Faslun paling satu pasal pada malam ini menerangkan masalah orang-orang yang wajib mandi besar. Ketika salah satu di antara kita masuk pada bab ini, di antara beberapa orang yang punya kewajiban untuk mandi besar, kalau kita masuk di dalamnya, berarti kita wajib untuk mandi besar yang sebenarnya, bukan mandi biasa, tapi mandi yang memang harus dilengkapi dengan minyak dan tata cara yang sudah ditentukan di dalam ilmu fikih. Jadi mumpun mandi biasa karena tidak ada sekarang, lebih baik kita mandi sekarang. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam beberapa orang yang masuk di bab ini, maka mandi kita tidak sembarang mandi. Kita harus sudah tahu tata caranya. Karena kalau kita salah tata caranya ketika mandi, maka ibadah kita akan tertolak semua. Wudu kita tertolak, sholat kita tertolak, pegang Qurannya juga tertolak. Akhirnya kita berbuat baik, tapi kita mendapat dosa. Kita berbuat baik, tapi kita berbuat dosa. Mujibatul muslim, tining banyak-banyak perkara seawal dibagi madus. Sintatun panika berenung, perkara yang mewajibkan manusia itu mandi besar, yang sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan dalam agama, itu ada 6 orang. Iladul hasyafati fil fardi, 1, memasukkan hasyafah, kemaluan, fil fardi, di dalam fardi, untuk orang yang sudah berkeluarga. Ketika kita sudah berkeluarga, kita berkumpul dengan berkeluarga, entah itu mau sampai kita keluar sperma atau tidak, masuknya itu sudah kita wajibkan. Tahu ini, bisa tahu. Nah, masuknya ini sudah jadi kita wajib mandi. Kita harus wajib mandi. Paham? Untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Itu ketika kita sudah berkumpul dengan keluarga, baik sampai selesai atau tidak, maka ketika sudah bertemu kedua kita, kedua kemaluan, maka wafat wajib berwudu. Ditetapkan khitana, wafat wajib berwudu. Ketika sudah bertemu dua kemaluan, maka wajib untuk mandi. Contoh, wa khurujul mani, boleh keluar mani. Yang kedua, kita keluar sperma. Bukan agama itu berbicara jorok, tapi kita harus tahu bahwa kita itu akan mengalami seperti ini. Untuk anak-anak mungkin sih belum, tapi kalau tidak ngaji sekarang, kapan kita akan tahu hukumnya? Bedanya yang sperma itu apa, yang bagaimana, itu banyak karena yang keluar dari kemaluan itu macam, ada yang namanya darah, ada yang namanya kencing, ada yang namanya mani, sperma, ada yang namanya wadi, ada yang namanya mati. Kalau kita tidak bisa membedakan, bingung.
ini masuk mani, apa mati atau mandi. Kalau kita salah di sana, akhirnya ketika kita keluar mati, kita mandi. Ketika keluar mandi, kita tidak mandi, maka batal ibadah kita. Anda tahu bedanya? Apa itu mandi? Apa itu mandi? Yang kita tahu bedanya. Sama mengaji, kadang kita tidak tahu bedanya. Kalau mengaji, ada tanda-tandanya. Untuk mandi itu bagaimana? Untuk mandi itu bagaimana? Itu ada tanda-tandanya. Jadi yang kedua, yang paling jelas ketika kita sudah khurujul mani, keluar sperma, baik ketika kita memang sudah berkeluarga atau kita tidak berkeluarga, mungkin kita melihat sesuatu yang sampai seperti itu, atau kita tidur, untuk yang memang sudah remaja-remaja kita mimpi, yang laki mimpi yang perempuan mimpi yang laki, sehingga kayaknya ada sesuatu yang keluar dari kemaluan kita. Nah itu bisa dinamakan mandi. Kita bangunnya cepat mandi besar tadi ada tanda-tandanya. Ini mulai daerah mari namanya bukan kayak gitu, ada tanda-tandanya, ada doanya, kayak gitu. Sampai kita keluarga, bahkan sekarang ini banyak orang yang berkeluarga tidak tahu caranya mandi. Ketika kita berkumpul sudah berkeluarga, mungkin tidak sekarang ini anak-anak atau yang banyak tidak berkeluarga. Selesai kita pokoknya mandi, laman dia serang ataupun kita bersih secara dohir, tapi kita kotor secara agama, karena kita tidak belajar ilmunya. Makanya ini kita belum belajar di sini. Belajar. Dan yang kedua, ketika kita khurujul mandi, ketika kita keluar mandi, maka kita juga wajib untuk mandi besar. Tapi kalau kita hanya bermimpi, ini bedanya. Kita bermimpi yang laki berkumpul dengan dambanya dalam mimpi, selake MPB, yang sudah sangat disayangi, yang perempuan juga kayak gitu, sehingga terbawa dalam mimpi, sehingga kita melakukan sesuatu seperti itu, sehingga dalam mimpi sampai kita keluar mani, umpamanya kita sampai keluar sperma, bangunnya tidak ada, tidak wajib mandi, itu hanya dalam mimpi saja. Jadi kalau hanya dalam mimpi, sudah kayaknya sudah selesai semuanya, bangunnya tidak ada apa, tidak basah istilahnya. Ketika bangun, maka itu tidak wajib mandi, berarti cuma dalam mimpi saja. Tapi kalau disengaja, maka itu sudah jadi wajib kita mandi. Yang ketiga, wal haidu, dan oleh haid. Apa itu haid? Damun tabi'iyatun yakhruju min aqsa rahmil mar'ati. Darah tabiat yang memang darah ini keluar dari bagian atas rahim perempuan. Dari rahim perempuan itu, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim bagian atas. Perempuan itu pasti punya rahim di dalam tempatnya bayi itu rahim. Itu haid namanya. Nah, haid itu juga ada ilmunya. Apakah semua darah jadi haid? Belum tentu. Nanti ada pembelajarannya di belakang. Haid itu bagaimana? Batasannya berapa hari? Pada sedikit itu berapa? Kalau sampai berlebih dari ini, apa yang dibahasnya pada? Kalau kurang dari ini, apa namanya? Ada pembahasannya di belakang. Penting kalau dalam ini, kalau sudah berpuan haid, maka yang harus ditinggalkan pertama sholat. Dapat bonus perempuan tidak sholat. Karena Siti Aisyah pernah haid, datang haid, Nabi itu langsung bersabda, "Idza aqbalatil haidatu fada'i shalah, fa idza dhahabal qadruha fabisili angkat dama." Musalli, ini kata Rasulullah. Aisyah, kalau sudah datang kamu haid, kamu bertemu dengan haid, idza aqbalatil haidatu, idza datang haid, apa perintah Nabi? Fada'i shalah, tinggalkan sholat. Untuk perempuan dapat bonus. Apa wajib qadha? Tidak.
Mamanya 7 hari perempuan head, apa setelah suci dia mau potong? Tidak usah. Misalnya kita head dia, jadi head dipotong deh. Orang-orang dorong head lah. Ini nanti nggak head. Cuma bisa melihat head. Head itu khusus perempuan. Jadi kalau ada anak-anak berarti suruh sholat tidak mau, tanyakan kamu head, jadi itu tanyakan yang laki-laki. Kalau dia tidak sholat tanyakan berarti head, halangan mungkin. Kalau perempuan yang dapat 28 bonus dari Rasulullah, Aisyah, kalau kamu sudah bertemu dengan yang namanya head, pada sholat tidak ada sholat. Pas setelah itu kalau sudah hilang, kadar headnya sudah hilang, apa? Fagsili angkat dama, basuhlah darahnya, bersihkan. Itu Rasulullah mengajari bersih dari awal. Kita membersihkan kemaluan dari awal itu memang tidak perintah. Rasulullah ada doa dengan iman. Kebersihan itu memang ya Rasulullah sangat bersih, sangat mengajarkan kebersihan. Setelah itu fasalli, baru sholat, bukan faqadhi sholat, tidak ada. Faqdi sholat ada kalimat qadhi sholat tidak. Tapi perintah Rasul setelah itu kamu sholatlah. Berarti sholat sesuai setelah kita selesai head. Siapa yang baru belajar? Terutama perempuannya. Siapa yang baru belajar? Terutama bapaknya. Sama. Bukan semuanya diborongkan nama perempuan. Kalau perempuan tidak tahu hukumnya head, pas apa sama-sama tidak tahu, celaka, maka dia dosa di zaman. Kalau dia tidak tahu head, bukan tidak head. Nanti tidak head. Oh, mobil tua ada mobil head tidak. Headnya diterima bukan belajar. Jadi walaupun di bab head, saya kan tidak head, bukan kita tidak belajar, kita akan belajar. Mungkin itu anak kita yang perempuan, mungkin itu adik kita yang perempuan, untuk keluarga kita kayak gitu. Kalau yang perempuan wajib jangan menunggu berkeluarga, tidak rasa wajib kita ngaji. Oh, waktu ada ngaji, waktu ada ngaji. Kalau yang perempuan itu dari ini sudah besar ini. Jadi maksudnya sudah head, sudah yang besar karena head itu paling bawah 9 tahun, di atas 9 sampai 15 itu sudah kebanyakan head. Cuma Fatimah itu Zahra, sisi Fatimah yang tidak pernah head. Metro. Ya, kembali lagi. Pas wal nifatu dan juga nifas untuk perempuan. Kapan itu nifas? Apa itu dalam nifas? Dalam nifas itu adamul kharij akibat firagi rahmil mar'ati minal hamil. Nifas itu darah yang keluar setelah rahimnya selesai melahirkan. Jadi keluar bayi, norok setelah bayi keluar ada darah yang mengikuti, maka darah itu namanya nifas. Belajar. Kalau nifas ya, ini. Bedanya itu kalau kita tidak nunggu hamil, tidak nunggu lahir, kelahiran. Apakah ada perempuan lahir tidak ada darahnya? Ada. Perempuan yang tidak nifas juga ada. Tapi kita tidak belajar, tentu kita tidak belajar. Istri saya, istrinya sampean, melahirkan, setelah itu darah hanya keluar 1 hari. Orang tahunya kalau orang yang nifas itu 40 hari. Paling banyak itu sampai 2 bulan. Coba kalau kita tidak ngaji, ternyata istrinya hanya majatan, nifas majatan. Nifas itu cuma 1 darah keluar selesai dengan bayi kita.
Yang keluar itu duhur. Kita tidak mengaji badan asal ke atas wajib sholat. Bagaimana kalau sampai waktu duhur keluar hari ini? Apakah yang lagi juga kena bagian? Kena gini itu kan? Nah, kalau keluar kan tahunya itu umumnya bagi dulu kamu hari. Kita tidak ngaji di sana, padahal kayaknya masuk nibatnya majatuh. Hanya satu tetes keluar selesai. Berarti kan sudah selesai. Yang wajib sudah mandi nibat. Berarti setelah itu asal maghrib isya duduk ke belakangnya wajib melaksanakan sholat. Tapi dia tidak sholat. Bagaimana kita sebagai keluarga, bagaimana kita, bagaimana kalau kita meninggalkan dengan tidak merasa bahwa kita itu adalah satu kewajiban. Nah ini harus ngaji juga. Harus belajar begini. Walaupun yang paling banyak memang itu darah itu sampai lama. Darahnya sampai 40 hari, ada yang 30 hari darahnya nifas itu. Takutnya yang punya istri yang seperti itu. Punya istri seperti itu. Cepat nifasnya, berarti dia juga sudah kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kita tinggal sholat ditinggalkan, merasa ditimpa padahal nifasnya sudah tidak ada. Yang salah siapa? Satu dirinya sendiri, nomor dua keluarganya suaminya. Ini sama-sama belajar. Ini adalah orang yang untuk di sini. Itu ada nanti pemahamannya ada di belakang. Pemahamannya ada di belakang. Wal wiladatu dan mulai ala laki. Yang dimaksud wiladah ini lahirnya, bukan darah yang keluar setelah itu sifat. Wiladah itu kita perempuan wajib mandi wiladah karena melahirkan. Karena barusan ada perempuan yang tidak nifas. Tidak nifas. Kering, bayinya keluar dengan kering. Maka wiladah ini khusus mandi yang dinamakan mandi karena keluarnya bayi dari rahim, maka itu namanya hadis wiladah. Usul wiladah, nawaitul islam, yukmil hadasil akbari lil wiladati. Itu karena mereka. Panjang pemahamannya dibaca. Yang terakhir wal mautu dan meninggal, mati. Tidak wajib mandi, tapi karena meninggal wajib dimandikan. Mendidik buruk. Buruk, terkait buruk. Oh, mau YouTube. Ya, itu kok. Buruk. Malah mandi itu malah buruk terkait bosan. Mau ada titik-titik gini. Ada yang dimandikan itu orang malaikat, dimandikan oleh orang-orang wali. Bagaimana sah? Kalau memang sudah sesuai dengan yang ada, maka sah juga, disahkan. Walaupun mandi, proses mandi. Walaupun wajib mandi, kayak mandi dan masih mandinya. Saya sampai mandi bahaya. Apa fardunya itu? Ada di bawahnya. Faslun furudul ghusli isnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Furudul ghusli dinil fardun aku. Kewajiban kefarduan dalam mandi besar isnani adalah berdua. An-niyatu sesuatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Yang kedua meratakan badan, meratap badan bil ma'i dengan air. Sebenarnya simpel, cuma kalau tidak tahu tata caranya, maka kita jadi tidak sah hadis kita. Tidak sah. Ketika hadis sudah tidak sah, maka merentet ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah. Jadi bagaimana tata caranya? Sunnahnya ini kita bersihkan
biasa sudah. Seperti kita mau wudhu, bersihin, ada masuk kucing, bersihin semua di badan, mungkin ada sisa-sisa kotoran di sana. Setelah itu kita berwudhu. Sudah selesai, niatnya nawaitul wudu'a sunnatan lil husli. Niat saya berwudhu sunnatan lil husli karena sunnah mau mandi. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau orang beragus mandi besar tapi dia tidak wudhu dulu, maka tidak sempurna, bukan tidak sah. Maka adusnya itu tidak sempurna. Kita awali dengan wudhu. Kalau kita tidak hafal lafalnya, kita ingat saja kita akan sampai wudhu, niat apa kita wudhu sunnah untuk adus. Jadi niat kalau kalimat Arabnya nawaitul wudu'a sunnatan lil muslim lillahi ta'ala. Biasa, mukanya dulu, tangannya, terus rambutnya, terus biasa dari telinga, kaki, baru kita mulai dengan adus. Bagaimana yang benar mandi itu? Kalau kita mandi malam, terutama sebenarnya yang paling bagus disiram dari bawah. Kita siram dulu dari bawah. Mungkin kita sudah masuk dalam ranah mandi atau sebelum ketika kita bersih kita bersihkan. Kenapa? Karena hawa di dalam jeding dengan hawa kita itu bertolak belakang. Kita harus masiram dari bawah. Takutnya sebagian, makanya ada yang mengatakan bahwa angin wudhu salah satunya itu masuk ketika kita mandi disiram langsung dari atas. Maka punya orang yang belakang gitu. Karena di sana darah kita lagi di dalam itu larakar istilahnya, tidak sesuai dengan hawa dari diri kita, suruh dinginkan dari bawah. Itu sehingga kita dinginkan, maka hawa itu akan naik diri ke atas, kata-kata yang hilang. Kalau kita langsung siram, nah ini berbenturan. Makanya kalau kita mau membersihkan sebelum wudhu, kita siram saja. Bawah, kalau bisa baru kita minyak. Tidak usah lama-lama. Nanti cepat mandi itu kita hanya minyak, mau berdetak, selesai. Ini kan betul kerja betul titik. Ya ini sudah. Mana yang dibasuh terserah. Atau terserah. Mau muka dulu, mau langsung setelah selesai, ini cuma tata caranya nggak usah. Langsung disiram dari atas, mau separuh, ya sudah itu separuh dulu, yang kanan. Syekh Ulaiman, itu yang kiri. Boleh kita kalau kiranya kita mandi pas ngiram gede, bobok mau itu bobok mau air pakai dulu, roket dulu. Siram jadinya, kan kita tidak sampai tidak bisa bernafas. Nah itu kita ambil tangan kita juga sah. Tangannya dulu sudah. Kalau punya keran. Nah itu sudah roh yang ada sikap. Jadi berarti kalau ada tangan kita. Berarti karena perintah dalam mandi itu tidak harus dari mana, tapi bareng dengan anggota badan yang mau dihalusi, entah itu dari atas, entah itu dari kiri, entah dari bawah, entah yang mana saja, terserah. Tapi kalau wudhu harus buka dulu. Coba kamu wudhu boleh, itu wudhu, belum ya nanti sih. Aku tahan lalu deh, karena dalam wudhu itu ada aturannya. Jadi niat barang awal juz'in minal wajhi. Kalau niatnya wudhu itu bersamaan dengan awalnya juz bagian yang ada di muka, baik muka bagian atas, muka samping, muka kiri, muka bawah, muka tengah, terserah. Kalau ada tidak, pokoknya berbareng dengan wudhu. Mungkin apa? Pokok sibuk belum, masih belum. Kalau itu bukan masih belum tak kosong. Tangan lebih lah. Ya terkadang lebih biarkan ini tangannya ini yang mau dihalusi. Mungkin ambil satu jemari sah. Niatnya lebih sah hadisnya. Harus dijelaskan semua dulu. Pakai keran kita niati
Lah setelah itu tinggal siram sudah total. Gampang kan? Tinggal siram atau kaki kita. Ini keram atau lagi dengan siram, kita lihatkan bahwa awal yang kita baca itu kaki. Kami tunggu dalam firman hadis akbar itu janabati fardlillahi taala. Berarti kaki yang bareng dengan niat tadi, walaupun tidak diulang lagi sah juga. Yang sisanya harus meninggal jongkok, karena ada yang di kita diterangkan kalau kamu malam pas dingin yang mau adus, maka boleh tangan kamu, jemari kamu diadusi dulu. Nah, ini harus dipahami. Benih mari kritik unsur dia, maka sah adus kita, tidak niatnya sudah sah. Seandainya kita bangun tidur, pasti tidak niat lagi, tidak apa-apa di dalam sumur telepon dan mana-mana. Kalau butuh tidak boleh. Kalau butuh, umpama cukup dulu. Kita sudah berkeluarga, mandi jelek, awalnya dilepas, dalam ngairan mendiding apa nyaman. Sekarang ini apa? Masa apa? Mendiding apa? Cara baik nyaman ya. Mendiding dengan awal dingin, berlebih dari dinginnya yang biasa. Kalau dulu semua itu mikir, apa posisi sudah bingung. Bagaimana tata caranya? Itu sudah kita keran niat negatif. Mungkin di tangan kita lalu terus lalu hilang dari apa juga kalau nilai tanah masuk ke kamar udah. Wanita tahu di mandi, tadi mandi. Sempurna tak ada kecoh. Bukan ini untuk mencari hawa yang enak kita duduk dulu. Bagaimana putusnya yang lama sampai 3 jam? Apakah niat boleh diulang? Mau diulangi ya, tidak diulang sah. Jadi mau tanah dulu kemarin gila tanah dulu. Setelah itu masuk ke gede biasa sudah selesaikan yang ini kan. Tahu sabi kalau dulu mulai itu agama mengajarkan dengan gampang. Kok kita bingung? Nawaitunya bersama kali. Padahal diputus itu sisa. Dipisah itu sah. Niatnya itu bukan grande. Tasawuf kantor. Itu sudah gampang kita mengajar. Paling ambil teman nenar dengan dia. Ambil dulu menurut. Ambil dulu. Kadang leson saya mandi. Padahal ketika kita junub, ya maaf. Kalau nanti ada orang yang jelek kepada kita dengan syarat dengan serangan-serangan kita masuk ya. Karena kita dalam posisi bokor. Maka yang biasakan kalau kita itu junub malam, kalau bisa segerakan kita mandi, boleh itu kapok. Tolong biar orang punya rekod mengapa mangkal itu. Teh itu mendekat. Ya. Kita itu ratakan badan kita nilai semuanya harus semua kalau rambut, jongkut, kaki semua harus basah perempuan, rambutnya harus sampai masuk ke dalam. Boleh kita sapu langsung disapu, dibersihkan takut masih ada orang. Sebujur, biasa dari bilang kira apa? Nah itu bisa loh mencegah itu. Pelembab, pelembab oleh, kurang muncul apa ada yang mak sedih dulu. Nah pas kita posisinya mau mandi malam, mandi karena kita mandi besar, gosok harus digosok, air tidak masuk ke dalam. Air tidak masuk. Nah, kecuali kita cuma yang mau tidur beden pakai yang kuburan selesai, sudah selesai itu bersih. Mau sampai rapi lupa memang ada rokok itu harus digosok dulu. Tidak boleh ada yang menghalangi. Tidak boleh. Ini harus kita belajar juga.
kita segerakan. Kalau kita mau berdiskusi dulu malam, usahakan segera untuk membersihkan dan segerakan untuk mandi besar, karena di sana badan kita dalam posisi takutnya lagi pas terburu dimoni di mereka kepada kita tidak suci. Makanya paling bagus, orang yang paling bagus ketika dia dalam posisi yang paling sunnah walimah, kadang orang yang posisi sholat dan ketika dia berwudu. Makanya Imam Ghazali itu mengajarkan kita mau tidur itu berwudu. Sebelum tidur kita berwudu, karena tidur itu kalmayit, an-naumu kalmayit. Tidur itu sama dengan mati, cuma bedanya kalau tidur sukma yang keluar, kalau mati ruh yang keluar. Jadi kalau sukma yang keluar, ruh tidak keluar, jadi kita bisa mimpi kemana-mana. Ada tanda-tanda, ada cuma kita itu melalang buana. Nah, takutnya ketika sukma keluar, kok ini lagi? Ada soal. Pasal orang nyesol. Nah, dia mereka kan lain. Kalau sudah, bukan itu sudah. Praktek semuanya, praktek yang keluar ni mana? Yang keluar mana? Jadi, makanya biasakan. Memang angin lah. Kita mau tidur yang posisi punya wudu, mau tidak dibiasakan, tidak kayaknya tidak terdidik, kalau setelah didik, tidak. Tidak, karena akhirnya kita kalau dia wudu bingung, pinginnya mau dididik. Biasakan itu, karena tidur ibaratnya mati. Sama juga bedanya kalau tidur sukma yang keluar, kalau mati itu roh yang keluar. Karena roh tidak pernah mati. Roh itu adalah kehidupan kita. Ketika roh diambil, berarti jasad kita yang mati. Kalau sukma, roh tetap berarti kita hidup. Kalau sukma itu cuma cuma berpisah di sukma kita. Karena sukma itu kan bisa diambil. Kadang kalau orang-orang dukun, sukmanya kadang diambil, ditaruh di mana, akhirnya orangnya separuh saja atau rendah. Kadang dia tidak ingat badannya sendiri, ketika tidak sadar, itu kadang sukmanya ditahan sama dukun-dukun sihir. Seperti itu. Ketika keluar, ya diambil. Sama kadang sukmanya si tukang sihir juga bisa diambil karena dalam hujan-hujan. Jadi intinya ada 6 perkara yang wajib kita mandi besar. Yang pertama ketika kita berkumpul dengan keluarga, baik ketika berkumpul sampai kita keluar di rumah atau tidak, atau cuma pun ketemu pas bulu, sama itu hukumnya. Dan juga kita ganti, wah ya, kan kawan malah itu. Membawa tamu ya. Lah iya hukum lah ini hukum, bukan berbicara dulu. Harus dikasih tahu, takutnya bisa ponca ya pun. Pasal mama, kita mau berkumpul, hampir sudah berkumpul beberapa labung. Ini mau nilai rumah, pasti nanti nilai dulu. Ketemu, terus kan dia saudara ini. Ini kan ya. Gitu. Ini hukum. Jadi kita berkumpul dengan keluarga, baik sampai keluar, pokoknya bertemu. Tidak kalau kita nanti ketika sudah bertemu, pasal Natal 2, kemaluan 2, pokok wajib berwudu, maka sungguh wajib kita mandi besar. Yang kedua, yaitu ketika kita keluar mani sperma juga wajib. 3 haid, 4 nifas, 5 melahirkan, 6 ketika kita meninggal atau saudara kita meninggal, maka wajib sebagai yang itu untuk memandikan. Tata cara mandi barisan boleh ketika kita pokoknya niat boleh dibarengkan dengan anggota badan di depan
atau dari bawah, atau dari samping, atau kita pisah, itu juga tidak apa-apa. Baru diteruskan kita meratakan badan kita dengan air. Itu tata caranya gampang. Tidak usah sampai repot untuk mandi. Cepat 2 menit 3 menit selesai sebenarnya. Yang saya ambilku menurut itu ada dan ya ambil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.